میں جنیوا میں اس رنگا رنگ خزاں کو کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ یہ میرے باطنی انقلاب کے دن تھے۔ اس تبدیلی کا آغاز اس وقت ہوا جب میں مرشد کے سامنے جا کر بیٹھی اور انہوں نے مجھ پر پہلی نگاہ ڈالی۔ میں اس پہلی ملاقات کے بارے میں بتانا بھی چاہوں تو نہیں بتا سکتی، کیونکہ جو کچھ میں نے محسوس کیا وہ ماورائے کلام ہے، بیان اور اظہار سے باہر ہے۔ مجھے کسی ایسی چیز نے چھو لیا جس کی تمنا مجھے ہمیشہ سے تھی۔ میں نے جان لیا کہ وہ انسان میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے، وہ میری گہری خواہشات کا بھی علم رکھتا ہے۔ گزشتہ برسوں کی کھوج، افسردگی اور تنہائی سب مٹ گیا۔ مجھے ایسے لگا کہ ایک نرم و گداز ہاتھ نے میرے سارے دکھ چن لیے تھے۔ مجھے یوں لگا کہ میری زندگی نے نیا جنم لیا ہو جیسے۔ اسی ہفتے میں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مرشد نے مجھ سے کہا میں جنیوا میں ہی رہوں تاکہ روحانی مرکز کی محفلوں میں شریک رہ سکوں۔ وہ میری روحانی پیاس کی گہرائیوں سے واقف ہو چکے تھے اور جانتے تھے کہ میں تصوف کے لیے اپنی زندگی وقف کر سکتی ہوں۔ مرشد بہار کے دنوں میں جب دوبارہ جنیوا آئے تو انہوں نے مجھے صوفیانہ نام دینا تھا۔ دراصل مجھے اس بات کی خبر نہ تھی اور نہ ہی انہوں نے اس بارے میں مجھے کچھ بتایا تھا۔ ہوا یوں کہ ایک ملازمہ نے غلطی سے مجھے سب کچھ بتا دیا، مگر اس دن میری مرشد سے ملاقات نہ ہو سکی اور میں ان سے اس نام کا مطلب نہ پوچھ سکی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی، میں نے اس دعا کے اضافے کے ساتھ اپنا نام دہرانا شروع کر دیا۔ خدا کی عظمت میری دیکھ بھال کرے، اے خدا اپنے نور سے میرا سینہ منور کر دے۔ میں کافی دیر تک یہ ورد کرتی رہی۔ میں بہت خوش تھی۔ ہوئے تشریف لائے اور فرمایا تو اس نے دروازہ کھول دیا ہے، اس نے آپ کو آپ کا نام بتا دیا ہے۔ اس نام کا مطلب کیا ہے؟ محفل میں موجود دوستوں نے پوچھا، اس نئے نام عظمت کا مطلب ہے کیا؟ مرشد نے فرمایا، عظمت کا مطلب ہے خدائی رفعت، بلندی۔ اب وہ راز نہیں رہا تھا۔ میں بغیر جانے اپنا نیا نام یعنی عظمت دہرائے جا رہی تھی اور خدائی رحمتوں کی برکھا جاری تھی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ سب ممکن تھا؟ سمر سکول میں گزرا ہوا یہ وقت میرے لیے بہت قیمتی تھا۔ آخر کار میں نے مرشد سے اجازت چاہی۔ اب میرے تجربات ناقابل بیان تھے، میں انہیں بیان کی قدرت نہیں رکھتی تھی۔ دل کی واردات کا حال دل بھی دل ہی دے سکتا تھا۔ بس میری یہ دو نینا ہی تھیں جو میرے اس خوبصورت ذاتی تجربے کو بن بتلائے بیان کر رہی تھیں۔ اس واردات قلبی سے میں نے جانا کہ ہماری پوری زندگی غیر تکمیل شدہ حالت سے تکمیل کا سفر کرتی رہتی ہے۔ گویا زندگی کسی غیر حقیقی خواب کے حقیقت سے ہم آہنگ ہونے کا نام ہے۔ سمر سکول میں گزرے ہوئے میرے آخری دن خوبصورت ترین تھے۔ بعض اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ مرشد کی ہستی ہمارے اوپر خدائی نور کی طرح برس رہی ہے۔ ہم اس تجربے سے اس وقت گزرتے ہیں جب اتوار کے دن مرشد ہمیں مراقباتی استغراق یعنی قلبی یکسوئی
और खामोशी का दर्स देते। मैं इन मराकबाती शामों को बयान करने की कुदरत नहीं रखती। ज़मीन पर बसने वाले बहुत कम इंसानों की ज़िंदगी में ऐसे करीम लम्हात आते हैं। हम खुदाई लुत्फ़ करम और रूहानी बरक़ात के खामोश लम्हात मुर्शिद की मौजूदगी में गुजारते हैं। मुर्शिद हम पर निगाह डालते और हमें आज़ादी और पाकीज़गी का गहरा एहसास घेर लेता है। बाज़ दोस्तों के ख्याल में गुज़िश्ता समर स्कूल के दौरान हमने वो सब पा लिया था जो कुछ ज़िंदगी हमें दे सकती थी। ये थी जनीवा की अज़मत फैबर। जनीवा की अज़मत को खुदाई रिफ़तों और बुलंदियों से जोड़ने वाले उसके मुर्शिद सूफ़ी इनायत खान थे। सूफ़ी इनायत खान ने जनीवा, अमेरिका और पूरे यूरोप को अज़मत फैबर की तरह रूहानी अज़मतों से आशना कर दिया। मज़हब, तसव्वुफ़ और फ़लसफ़ा को जिस मौजू को भी उन्होंने छुआ, सुनने वालों को उसमें अलौही दानिश की झलक और महक मिली। अक्सर व बेशतर तसव्वुफ़ की दुनिया के मुतल्लिक़ लोग पूछते हैं कि सदियों पुरानी हस्तियां भला कैसे आज के दौर में फैज़ दे सकते हैं। सूफ़ी इनायत खान और उनसे फैज़ पाने वाली जनीवा की अज़मत की मिसाल आपके सामने है। सूफ़ी इनायत खान हज़रत अमीर खुसरो के नग़मा खुसरवी की बाज़गाश्त थे। सूफ़ी इनायत खान एक मौसीकार थे। वो कहते हैं कि हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया के आशिक़ सौख्ता जाँ अमीर खुसरो के फ़न मौसीकी ने मुझे इस काबिल बनाया कि इस कायनात के सुरों को समझ सकूं और मादी दुनिया से बुलंद होकर हकीकत के सुरताल पर झूम सकूं। उसके बाद हर रूह मेरे लिए मौसीकी का एक सुर बन गई। अब मैं मौसीकी पर नहीं, इंसानी रूह पर सुर निकालता हूँ। मैं लफ्ज़ की मौसीकियाई कदर यानी म्यूज़िकल वैल्यू से भी वाकिफ़ हो गया हूँ। हर सोच और फ़िक्र के तरन्नुम को जान गया हूँ। मैं हर ख्याल में, हर जज्बे में हम आहंगी तलाश करता हूँ। और फिर अब मैंने मौसीकी के अपने आलात एक सबसे बड़े मौसीकार को सौंप दिए हैं। कायनात में खुदाए करीम से बड़ा मौसीकार और कोई नहीं है। जब मैंने ये जान लिया, मैं उसकी बांसुरी बन गया। वो जब चाहता है इस बांसुरी से सुर निकालता है। अब लोग मुझे उस मौसीकी की दाद देते हैं जिसका बजाने वाला मैं नहीं हूँ। ये उस अजीम मौसीकार की मौसीकी है जो पूरी कायनात में हर आन नई धुनों से सुर ताल का जादू जगा रही है। सूफ़ी इनायत खान जनीवा की अज़मत से लेकर यूरोप व अमेरिका को खुदाई सुर ताल थे। हम आहंग करके फिर अमीर खुसरो के मुर्शिद यानी हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के कुर्ब में पहुँच गए। हज़रत सैयद ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने सूफ़ी इनायत खान के मन में दबी चिंगारी को नग़मा खुसरवी से हवा देकर उन्हें यूरोप व अमेरिका भेजा और फिर सूफियाना मिशन की तकमील के बाद उन्हें फिर अपने पास बुला लिया। सूफ़ी इनायत खान ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया था कि उन्हें हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के मज़ार के साथ दफन किया जाए। सूफ़ी इनायत खान चिश्तिया सिलसिला के फैज़ को आबे रवां बनाकर आज हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सरकार के पहलू में दफन हैं। सूफ़ी इनायत खान की संग मरमर की मरमरी दरगाह से खुदाई धुनें बज रही हैं। यूरोप व मगरब से लोग आज भी इस अलहोई नगमा की धुनें सुनने आते हैं।